بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تمام سننے والوں کو ماہ رجب 2025 کا دوسرا جمعہ بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں یا اللہ آج کا جمعہ میرے تمام سننے والوں کے لیے مبارک ثابت کرنا، سب کی دعاؤں کو، سب کی حاجات کو، سب کی ضروریات کو، سب کے وظائف کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دینا، آمین ثم آمین۔ آج میں اپنی تمام ماؤں بہنوں، بیٹیوں اور بزرگوں اور دوستوں کے لیے غیبی دولت والی تسبیح کا ایک خاص عمل لے کر آیا ہوں۔ یہ اللہ والوں کا ایک روحانی طاقتور ترین عمل ہے۔ اس کو آپ نے صرف اور صرف ایک بار اس تسبیح کو پڑھ لینا ہے۔ آج ماہ رجب 2025 کا دوسرا مبارک جمعہ ہے۔ آج کا دن بہت بڑا دن ہے، قبولیت والا جمعہ ہے، دولت والا جمعہ ہے۔ کسی بھی صورت میں آپ نے اس کو نظر انداز نہیں کرنا۔ یہ جو جمعہ ہے، پورا سال انتظار کرنے کے بعد اللہ نے ہمارے نصیب میں کیا۔ اگر ہم اس کو نظر انداز کریں گے تو ہم سے بڑا بدبخت اور بدنصیب کوئی ہی نہیں ہوگا۔ پورا سال ہم پھر ہاتھ ملتے رہیں گے، روتے رہیں گے اور اپنی غربت مفلسی پہ ماتم کرتے رہیں گے۔ اس لیے میں اپنے تمام ماؤں بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں اور دوستوں سے صرف اتنی گزارش کروں گا کہ اگر آپ پورا سال جو آنے والا ہے، ابھی 2025 کا آغاز ہوا ہے، اب پورا سال باقی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پورا سال آپ تقسیم کرنے والے بن جائیں، بانٹنے والے بن جائیں، آپ کے گھروں سے غربت ختم ہو جائے، رزق کی تنگی کا خاتمہ ہو جائے، آپ تقسیم کرنے والے بن جائیں، اگر قرضہ ہے پہاڑوں جتنا تو وہ غیبی راستوں کے ذریعے اللہ کی غیبی مدد سے وہ اتر جائے، اگر آپ بے روزگار ہیں، من پسند روزگار اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو تمام کام کاج چھوڑ کے آج اس عمل کو کر لیں۔ یہ غیبی مدد والی ایک تسبیح ہے، صرف مختصر عمل ہے۔ یہ مخصوص ماہ رجب 2025 کے دوسرے جمعے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یہ آج کا خاص عمل ہے۔ جس طرح آج کا یہ بڑا جمعہ ہے، ماہ رجب 2025 کا دوسرا بڑا جمعہ ہے، اسی طرح یہ جو تسبیح ہے یہ بھی بڑی تسبیح ہے، بڑی رحمت والی، بڑی فضیلت والی، بڑی برکت والی تسبیح ہے۔ آپ نے اس تسبیح کو صرف ایک بار پڑھ لینا ہے۔ یقین کریں کہ اس تسبیح کے پڑھتے ہی آپ 24 گھنٹوں میں اپنی جاگتی اور کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھو گے۔ آپ کے وہ تمام اس سے پہلے جو کام رکے ہوئے تھے، بندش کا شکار تھے، رک چکے تھے، وہ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ 2024 میں بے روزگار تھے، انشاءاللہ 2025 میں آپ کو اللہ پاک من پسند روزگار عطا فرمائے گا۔ 2024 میں اگر آپ من پسند رشتوں کے تلاش میں تھے تو انشاءاللہ 2025 میں اللہ پاک آپ کو من پسند رشتوں سے نوازیں گے۔ ایسے ایسے راستوں سے رشتے چل کے آپ کے گھروں میں آئیں گے، وسیلے اور اسباب لگیں گے من پسند شادی کے لیے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کاروباری لحاظ سے اگر آپ 2024 میں پریشان تھے، پورا 2024 اگر آپ کا پریشانی میں گزرا، غربت میں گزرا، قرض مانگتے مانگتے گزرا، قرض کو سر پہ اٹھائے گزرا، تو آپ پریشان نہ ہو۔ اس تسبیح کو آپ پڑھیں، اس کے کمالات آپ یقین کریں 24 گھنٹوں میں اپنی جاگتی اور کھلی آنکھوں سے محسوس کریں گے۔ آپ کی تقدیر کو اللہ پاک بدل دے گا۔ آپ کے نصیب کے اوپر جو برسوں سے تالے لگے ہوئے ہیں وہ کھل جائیں گے۔ آپ کی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ فیض یاب ہو جائیں گی، 7 نسلوں تک رزق کی وسعت پہنچ جائے گی۔ انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ ناممکن حاجت بھی اگر آپ کی زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو اللہ پاک اس کو بھی ممکن کر دے گا۔ اگر آپ کے گھر میں بیماری ہے، آپ نے اگر اس غرض سے اس عمل کو کیا، اس تسبیح کو پڑھا، انشاءاللہ گھر میں بیماری ختم ہو جائے گی، شفاء کلی اللہ پاک عطا فرمائے گا، گھر کے کونے کونے سے بیماری ختم ہو جائے گی۔ رزق کی تنگی کے اعتبار سے پڑھا تو رزق کی تنگی گھر کے کونے کونے سے ختم ہو جائے گی۔ جس بھی اعتبار سے اگر اس تسبیح کو آج آپ نے پڑھ لیا تو انشاءاللہ اسی اعتبار سے اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ جو لوگ خود کو بدبخت اور بدنصیب سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہماری دعا کبھی قبول ہی نہیں ہوئی، وہ آج اس تسبیح کو پڑھ لیں۔ اس عمل کو سیکھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ یقین کریں جب آپ اس تسبیح کو پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ کے حق میں خوش قسمتی اور خوش نصیبی کے فیصلے فرمائے گا، کیونکہ یہ جو دن ہے یہ بہت بڑا دن
दिन है, कबूलियत वाला दिन है। माह रजब 2025 का दूसरा बड़ा जुमा है और ये जो तस्बीह है गैबी मदद हासिल करने वाली तस्बीह है। ये अल्लाह वालों का ख़ास रूहानी अमल है। आपके सामने ये मैं राज आज फाश कर रहा हूँ। अपनी तमाम माँ बहनों, बेटियों, बुजुर्गों और दोस्तों के हवाले करने जा रहा हूँ जो दुखियारे हैं, जिनका 2024 बिल्कुल नाउमीदी में गुजरा, परेशानी में गुजरा, गुर्बत में गुजरा, तंगदस्ती में गुजरा, हाथ फैलाते हुए गुजरा। आज इस तस्बीह को सीख लें, इस अमल को, इस मकदार को, इस तरतीब को। यकीन करें आने वाला पूरा 2025 कामयाबियाँ आपके कदम चूमेंगी इंशाअल्लाह। वो तमाम रिश्तेदार, अजीज़ व क़ारब जो गुर्बत, मुफलिसी और परेशानी की वजह से आपके करीब नहीं आते थे, आपसे दूर भाग रहे थे, कर्ज आपके ऊपर था पहाड़ों जितना, कर्ज उतारने के लिए रकम नहीं थी, आप 2024 में परेशानी से आपने ज़िंदगी गुजारी, तो यकीन करें ये तमाम परेशानियां मेरा अल्लाह पाक इस एक तस्बीह पढ़ने की देर है वो ख़त्म कर देगा इंशाअल्लाह। रिश्तों की सबीलें पैदा होनी शुरू हो जाएंगी, कारोबार में बंदिश है, कारोबार में बंदिश ख़त्म हो जाएगी और आपका दुश्मन आपके पाँव में आ जाएगा। वो तमाम जितने भी दुश्मनान हैं आपकी ज़िंदगी में, जो आपके दुश्मन हैं, जो आपको परेशान करते हैं, इंशाअल्लाह वो आपके कदमों में आएंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे। ये ऐसा अमल है, अल्लाह की गैबी दौलत हासिल करने का अमल है, गैबी तस्बीह है। ये ऐसे कलिमात हैं, यकीन करें कि तमाम जितनी भी परेशानियां हैं वो ख़त्म होने वाली हैं। एक ऐसी ज़िंदगी का आगाज़ हो जाएगा जहां आप तकसीम करने वाले बन जाएंगे, बांटने वाले बन जाएंगे, लोगों के सहूलतकार बन जाएंगे। तमाम जितने भी आपके रिश्तेदार हैं आपकी तरफ दौड़े आएंगे, आपके इर्द गिर्द बैठेंगे, आपसे मोहब्बत करने वाले बन जाएंगे। कोई भी किसी भी तनाज़े का आप शिकार हैं, परेशानी में मुब्तला हैं, तो इस तस्बीह का एहतमाम कर लें, तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। अगर आप ज़ाती घर से बेघर हैं, 2024 में अगर आपके पास घर नहीं था, तो इस खास तस्बीह की बदौलत इंशाअल्लाह अल्लाह पाक 2025 में आपको ज़ाती घर से फैज़याब करेंगे। आपको इंशाअल्लाह ज़ाती घर जैसी दौलत से अल्लाह पाक आपको माला माल कर देंगे। किसी भी परेशानी में मुब्तला है, इंशाअल्लाह औलाद के लिए हदायत के एतबार से अगर आपने ये तस्बीह पढ़नी है तो इंशाअल्लाह हदायत के ख़जाने मेरे अल्लाह के पास हैं। आपकी औलाद जो है वो हदायत याफ्ता हो जाएगी। औलाद के रोज़गार से जो वालिदैन पढ़ना चाहते हैं वो भी इस अमल को कर सकते हैं। छोटे बड़े बुजुर्ग, मर्द औरत, हर शख्स इस अमल को कर सकता है। अमल खास बताने लगा हूँ, आपके पास पूरा वक्त है, यानी आप 24 घंटों में, यानी किसी भी वक्त, किसी भी नमाज के बाद इस अमल को कर सकते हैं। नमाज ज़ोहर के बाद करना चाहें कर सकते हैं, नमाज असर के बाद करना चाहें कर सकते हैं, यानी नमाज जुमा के बाद करना चाहें कर सकते हैं, नमाज जुमा से पहले करना चाहें कर सकते हैं, नमाज मगरिब के बाद करना चाहें कर सकते हैं, नमाज इशा के बाद करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये वक्त आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपके जहन में किसी किस्म की कोई तरद्दुद नहीं होना चाहिए, किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आप यानी कि रात सोने से पहले कर सकते हैं। वक्त आपने मुकर्रर करना है, जगह आपने मुकर्रर करनी है। आपने जो भी आपको जगह बेहतर लगे, सिर्फ तन्हाई वाली जगह होनी चाहिए जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके, आपके इस वजीफे में, इस अमल में कोई खलल ना डाल सके। अमल ख़ास बताने लगा हूँ। आपने सबसे पहले बवज़ू होने के बाद, नमाज जुमे के बाद, अगर नमाज जुमे के बाद फ़ौरन बाद करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं, या मगरिब के बाद, या इशा के बाद, या रात सोने से पहले, जिस वक्त भी करें आप वक्त को मुकर्रर कर लें, जगह तयन कर लें। आप बवज़ू मसल्ले पे बैठ के सबसे पहले तन्हाई में ये अमल कीजिएगा। तन्हाई के बगैर अगर आपने ये अमल किया तो आपका अमल जो है वो काबिल कबूल नहीं होगा, तासीर नहीं आएगी, कबूलियत नहीं आएगी। आपने सबसे पहले किसी ऐसी जगह का इंतखाब कर लेना है जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। सबसे पहले आपने इस अमल का आगाज़ दुरूद इब्राहिमी से करना है। एक दफ़ा सवाब की नीयत से आपने दुरूद इब्राहिमी मेरे साथ पढ़ना है। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद भी पढ़ सकते हैं। मैं दुरूद इब्राहिमी की तलावत एक दफ़ा पढ़ता हूँ, आपने भी मेरे साथ पढ़नी है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक दफ़ा दुरूद इब्राहिमी मैंने पढ़ लिया। आपने कितनी मकदार में पढ़ना है ये जानना बहुत खास है। दुरूद इब्राहिमी अगर आप पढ़ेंगे ये अफजल तरीन है, मकबूल तरीन है। इसमें अल्लाह पाक ने बड़ी बरकत रखी है। आप इसके अलावा सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन
कोशिश कीजिएगा आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। आपने दुरूद इब्राहिमी को 3 दफ़ा पढ़ना है, मैंने 1 दफ़ा पढ़ा, आपने तादाद के एतबार से 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। उसके बाद 1 दफ़ा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के आपने अपने तमाम मकासद, तमाम हाजात की नीयत बांध लेनी है। जो भी मकसद है, जो भी परेशानी है, जिस परेशानी में मुब्तला हैं, जो भी हाजत है, उस हाजत को दिल और दिमाग में रखते हुए उसकी पूरी होने की नीयत करके आपने इस अमल का आगाज़ करना है। चाहे कर्ज़ है, उसके एतबार से आप अल्लाह से गैबी मदद हासिल करना चाहें, चाहे बेरोज़गारी में मनपसंद रोज़गार के एतबार से अल्लाह से रोज़गार हासिल करना चाहें, किसी भी एतबार से किसी बीमारी में शिफा हासिल करना चाहें, किसी भी एतबार से अगर आप अल्लाह से ख़ास मदद हासिल करना चाहते हैं, गैबी मदद हासिल करना चाहते हैं, आप उस एतबार से आपने नीयत बांध ली है। हर शख्स की अपना अपना एक मकसद होता है, अपनी एक हाजत होती है। अपनी अपनी हाजत को दिल और दिमाग में रखते हुए उसको पूरी होने की नीयत से आपने तमाम हाजात को यानी कि मुकम्मल यकसुई के साथ, यानी कि कामल ईमान के साथ उनकी नीयत पढ़ के, उनकी नीयत करके आपने 1 दफ़ा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है। और सबसे पहले अस्तगफिरुल्लाह या रब्बी पढ़ना है। अस्तगफिरुल्लाह या रब्बी, अल्लाह से माफ़ी तलब करनी है, क्योंकि ये माह रजब का दूसरा बड़ा जुमा है और अल्लाह ताला इस दिन हर दुआ कबूल फरमाते हैं। सबसे पहले यानी अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब और सबसे ज़्यादा अजीज़ जो है वो इस्तग़फ़ार है। जो लोग नदामत के साथ और शर्मिंदगी के साथ मफ़रत करते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करते हैं, अल्लाह पाक को वो बेहद लाडले होते हैं, अल्लाह पाक को बेहद अजीज़ होते हैं, वो अल्लाह की नज़र में आ जाते हैं। उनके गुनाह अल्लाह पाक सगीरा और कबीरा माफ़ फरमाते हैं और उनकी दुआ कबूल होती है। तमाम जितने भी मामलात हमारे दुआओं में कबूलियत में जो रुकावट बनते हैं, ये जो भी परेशानियाँ होती हैं, वो हमारे गुनाहों की वजह होती है। इसलिए यानी आपने ये जो आज का माह रजब के दूसरे बड़े जुमे का जो अमल है, इसका आगाज़ आपने अस्तग़फिरुल्लाह या रब्बी से करना है। या अल्लाह, मैं अपने तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों की माफ़ी चाहता हूँ। यानी आपने इस ज़हन में अपने तमाम बड़े छोटे गुनाहों को रख के आपने अस्तग़फिरुल्लाह या रब्बी को पढ़ना है। अस्तग़फिरुल्लाह या रब्बी, अस्तग़फिरुल्लाह या रब्बी, अस्तग़फिरुल्लाह या रब्बी, अस्तग़फिरुल्लाह या रब्बी। आपने बिल्कुल नदामत के साथ आंसू बहा करके, रो रो के, गिड़गिड़ा के अपने सगीरा और कबीरा गुनाहों को दिल और दिमाग में रखते हुए अस्तग़फिरुल्लाह या रब्बी, अस्तग़फिरुल्लाह या रब्बी पढ़ना है। अब अस्तग़फिरुल्लाह या रब्बी को कितनी मकदार में पढ़ना है ये जानना बहुत खास है। अस्तग़फिरुल्लाह या रब्बी 1 बार हो गया, अस्तग़फिरुल्लाह या रब्बी 2 बार हो गया, अस्तग़फिरुल्लाह या रब्बी 3 बार हो गया। आपने अस्तग़फिरुल्लाह या रब्बी को कितनी मकदार में पढ़ना है? आपने 70 टाइम पढ़ना है, 70 मरतबा। यानी 70 से मुराद 70 टाइम आपने हाथ की उंगलियों पे पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, तस्बीह के दानों पे पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, या डिजिटल तस्बीह का आप इस्तेमाल करना चाहें, जिस तरह आपको बेहतर लगे, जिस तरह आपको सहूलत लगे। आपने 70 की मकदार में अस्तग़फिरुल्लाह या रब्बी पढ़ना है। अस्तग़फिरुल्लाह या रब्बी को 70 की मकदार में पढ़ते पढ़ते आप अल्लाह से अपने तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों की माफ़ी मांगे। इस तरह आप जब 70 मरतबा पढ़ लेंगे, अल्लाह की नज़र में आ जाएंगे, अल्लाह के लाडले बन जाएंगे। अल्लाह पाक आपके तमाम सगीरा और कबीरा गुनाह माफ़ फरमा देगा और आपकी दुआओं के आगे जितनी भी गुनाह आपके सगीरा और कबीरा बेइज्जती या इंसान रुकावट बन रहे थे, अल्लाह पाक उनको माफ़ फरमा देगा और आपकी दुआएं कबूल हो जाएंगी। दूसरे नंबर पे आपने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के आपने दूसरे नंबर पे जो अमल करना है, जो ख़ास तरीन अमल है, या ज़ल जलाल वल इकराम का दूसरे नंबर पे जो आपने अमल करना है, या ज़ल जलाल वल इकराम अल्लाह, ये आपने ये कलमा पढ़ना है। या ज़ल जलाल वल इकराम 1 बार हो गया, या ज़ल जलाल वल इकराम 2 बार हो गया, या ज़ल जलाल वल इकराम 3 बार हो गया, या ज़ल जलाल वल इकराम 4 बार हो गया। आपने या ज़ल जलाल वल
کرام کو کتنی دفعہ پڑھنے؟ آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیے، تسبیح کے دانوں پہ، جس طرح آپ کو آسانی لگے۔ یا ذل جلال والاکرام کو صرف اور صرف آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، 21 ٹائمز، نہ 21 سے زیادہ نہ 21 سے کم۔ جب آپ یا ذل جلال والاکرام کو 21 مرتبہ پڑھیں گے، آپ نے ٹھہر ٹھہر کے خوبصورتی کے ساتھ، بالکل دھیمی آواز میں، یکسوئی کے ساتھ، کامل ایمان کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ بالکل آپ نے کسی طرف دھیان نہیں کرنا، کسی طرح صرف اور صرف یہ سمجھے کہ آپ اللہ سے کلام کر رہے ہیں۔ یا ذل جلال والاکرام کو 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد فوری طور پہ آخر میں جو آج کا خاص عمل ہے، خاص تسبیح ہے، اس کی طرف میں جا رہا ہوں۔ آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ تیسرا جو عمل ہے وہ آپ نے ایک دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جو تیسرا عمل آپ نے جو کرنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ تسبیح ہے، آپ نے مکمل پڑھنی ہے، یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم دو بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم تین بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم چار بار ہو گیا۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی جو تسبیح ہے، آپ نے 313 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 313 مرتبہ یہ ایک تسبیح پڑھنی ہے، 313 ٹائمز، یعنی کہ 313 سے مراد ہے نہ 313 سے زیادہ نہ 313 سے کم۔ جو مقدار جو ترتیب آپ کو بتائی جائے اس میں آپ نے کمی پیشی نہیں کرنی۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیں، ڈیجیٹل تسبیح کا استعمال کریں، جس طرح آپ کو بہتر لگے، لیکن آپ نے مقدار میں کسی قسم کی کمی پیشی نہیں کرنی۔ جو ترتیب بتائی ہے اس کو بالکل آپ نے اسی طرح پڑھنا ہے۔ آخر میں آپ نے جس طرح شروع میں درود ابراہیمی کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھا، اسی طرح آخر میں آپ نے 3 دفعہ درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے خوب رو کے اللہ سے مانگنا ہے، یا اول الاولین یا آخر الآخرین، یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ارحم الراحمین، میری تمام دعاؤں کو، میری تمام حاجات کو قبول و منظور فرما۔ ماہ رجب کے دوسرے بڑے جمعے کہ یا اللہ تجھے واسطہ، یا اللہ یہ جو تیری لاڈلی تسبیح ہے، یا اللہ اس کی برکت سے، ماہ رجب کی برکت سے، یا اللہ میری تمام دعاؤں کو، میری تمام حاجات کو اپنے غیب کے خزانے سے پورا فرما۔ جو مانگا اس کو مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکا اس کو بھی تو عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔